بشیر میمن صاحب کو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ آپ کو اریسٹ کریں، تو آپ کے خیال میں کہ حکومت عمران خان صاحب جو پارٹی کو توڑنے کے ایفرٹس جو ہیں وہ تو جاری اور ساری ہیں پچھلے 2-2.5 سال سے کہ میاں نواز شریف کو کمزور کیا جائے. خواجہ آصف صاحب نے فارچونیٹلی مجھے 2 باتیں بتائیں. کسی نے ان کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ آپ نواز شریف صاحب کو چھوڑ دیں، تو انہوں نے کہا وفادار باپ کا بیٹا ہوں، نواز شریف کے ساتھ آخری وقت تک کھڑا رہوں گا. اور یہ بھی کہا کہ آپ نواز شریف کے بیانیے سے اختلاف کر لیں، یہ میں حلفاً بات کر رہی ہوں. انہوں نے کہا کہ آپ کے کیسز 15-20 دن کے اندر اندر ختم ہو جائیں گے. انہوں نے کہا آپ نے میرے کیسز چلانے ہیں تو چلائیں، آپ نے مجھے جو سزا دینی ہے دیں، مجھے اریسٹ کرنا ہے اریسٹ کریں، لیکن میں نواز شریف کے نہ بیانیے سے پیچھے ہٹوں گا نہ نواز شریف کا ساتھ جوڑوں گا. وہ لوگ تھے جنہوں نے خواجہ آصف کو کہا کہ یہ نواز شریف کو چھوڑ دیں. خواجہ آصف کیونکہ یہاں پر نہیں ہے، کیونکہ یہ بات انہوں نے بتائی تھی، ان کی امانت ہے، اس لیے وہ نام ابھی میں ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتی. PMLN اور PDM اس پہ اپنا ری ایکشن دے گی اور خواجہ آصف کو آپ کو چھوڑنا پڑے گا، ورنہ معاملات کہیں سے کہیں جا سکتے ہیں. یہ وارننگ ہے آپ کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، اپوزیشن لیڈر کے بعد PMLN کے جو پارلیمنٹری لیڈر ہیں نیشنل اسمبلی میں خواجہ آصف صاحب، ان کو کل رات کو جیسے ہی میں شو ختم کر کے باہر نکلی اپنے اسٹوڈیو سے تو خبر آئی کہ نیب نے خواجہ آصف صاحب کو اریسٹ کر لیا. اگر میں یہ کہوں کہ خواجہ آصف صاحب کے اریسٹ کے بعد سیاسی ماحول میں گرما گرمی پیدا ہوئی ہے تو کچھ غلط نہیں ہوگا. خواجہ آصف صاحب کی جب آج ہم لوگوں نے گفتگو سنی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کا جو اریسٹ ہے وہ 100% اس کے پیچھے عمران خان صاحب ہیں. ایک لمحے کے لیے اگر یہ مان لیا جائے، پرسپشن پہ بات کر رہی ہوں، کہ جو خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں اگر وہ ٹھیک بھی ہے تو کون ہے جو یہ چاہتا ہے کہ سیاسی ماحول گرم رہے، سیاسی ماحول میں اسی قسم کا تلاطم اور جو درجہ حرارت ہے اس کا بلند ہی رہے. کیونکہ اگر شہباز شریف جیسے مذاکرات کو پسند کرنے والے، خواجہ آصف جیسے مفاہمت کو آگے لے کر چلنے والے سیاستدان بھی اگر اس سسٹم کے اندر چبھ رہے ہیں کسی کو، تو وہ کون ہے جو نہیں چاہتا کہ ان موجودہ حالات میں مذاکرات کا ایک راستہ بنے. کمنگ بیک ٹو کہ اگر ایک لمحے کے لیے سوچ لیا جائے کہ عمران خان صاحب ہیں خواجہ آصف صاحب کی گرفتاری کے پیچھے، تو کیا خواجہ آصف صاحب کسی مذاکرات کا حصہ تھے؟ کیا کسی پارٹیز کے بیچ میں، کچھ لوگوں کے بیچ میں، فار دیٹ میٹر کچھ عناصر کے بیچ میں، کیا خواجہ آصف صاحب کوئی برج کا کردار ادا کر رہے تھے؟ یا پھر خواجہ آصف صاحب کا اریسٹ اگر واقعی 100% عمران خان صاحب کی مرضی اور ان کی پسند پر، ان کے آرڈر پہ ہوا ہے ایز پر خواجہ آصف صاحب، تو کون ہے جو یہ چاہتا ہے کہ مذاکرات کا جو ایک سلسلہ چل رہا تھا بیک ڈور وہ رک جائے یا بند ہو جائے؟ کیونکہ ظاہری سی بات ہے شہباز شریف صاحب تو باہر ہے نہیں، جو مفاہمت کی سیاست، مذاکرات کی سیاست کو آگے لے کر کے چلنا ترجیح دیتے تھے. شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ انڈر کسٹڈی ہیں، جیل میں ہیں. خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ اب انڈر کسٹڈی چلے گئے ہیں، نیب کی حراست میں ہیں. تو ایسے میں مذاکرات مریم نواز صاحبہ یا رانا ثناء اللہ صاحب سے تو کرے گا نہیں کوئی. یہ ان کے بس کی بات تو ہے نہیں کہ مریم نواز صاحبہ یا رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں، کیونکہ ڈیفینیٹلی وہ ایک ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کا سیاست کا انداز، طرز بالکل مختلف ہے جو کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. سو کہیں نہ کہیں اس گرفتاری کا فائدہ میں اگر آج کے دن بات کروں تو صرف اور صرف خواجہ آصف صاحب کو ہوگا. خواجہ آصف صاحب کے لیے ایک ون ون سچویشن ہے، کیونکہ کچھ عرصہ پہلے تک یہ تاثر ود ان دا پارٹی بھی پایا جا رہا تھا کہ بھائی کچھ بھی ہو جائے، جتنے چاہے مرضی کیسز، جتنے چاہے مرضی الزامات خواجہ آصف صاحب پر لگ جائے، نیب خواجہ آصف پہ ہاتھ نہیں ڈالے گا، کیونکہ کہیں نہ کہیں کچھ سیٹنگ ہے، ایکسیکٹرا کچھ نہ کچھ معاملات ہے. تو کہیں نہ کہیں اس متھ نے بھی کل رات 8 بجے دم توڑ دیا جب خواجہ آصف صاحب کو نیب نے ایگزیکٹلی ایک امپورٹنٹ PMLN کی جو میٹنگ تھی اس سے بالکل 10 منٹ کے فاصلے پر احسن اقبال صاحب کے گھر سے اریسٹ کیا. سو اٹس اے ون ون سچویشن فار خواجہ آصف. آگے بڑھتے ہیں، بہت سے سوالات اس سے جنم لیتے. ایک بڑا سوال ہم وہ سارے سوال آگے پروگرام میں کریں گے، لیکن ایک بڑا سوال جو میں بالکل ابتدائیے میں ہی کرنا چاہتی ہوں کہ کیا عنقریب شہباز شریف صاحب رہا ہونے والے ہیں؟ کیونکہ کون ہے جو پھر اس فضا کو تھوڑا ٹھنڈا کرے گا اور مذاکرات اور مفاہمت اور ان ساری چیزوں کو آگے لے کے چلے گا؟ دس از اے بگ اینڈ $1 ملین کوسچن. اپنے پینلسٹ سے آپ کا انٹروڈکشن کراتی ہوں اور پھر ہم دیگر سوالات ان سے کریں گے اور ڈبیٹ کو آگے لے کر چلیں گے. عندلیب عباس صاحبہ ہے، پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں، ون آف دا فرنٹ لائنرز، پارلیمنٹری سیکریٹری بھی ہیں. السلام علیکم، خوش آمدید، بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. عطا طارر صاحب ہیں، ہمیں جوائن کر رہے ہیں، PMLN کو ریپرزینٹ کریں گے، ون آف دا ویری اگریسو وائسز فرام PMLN، بڑا اچھا ڈیفینڈ کرتے ہیں اپنی پارٹی کو. السلام علیکم، خوش آمدید. اینڈ لاسٹ
last but never the least, फैजल करीम कुंडी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अगेन फ्रॉम द ऑपोजिशन बेंचेस हमें ज्वाइन करेंगे। अंदलीब, एज पर प्रोटोकॉल मैं आपसे आगाज कर लेती हूँ। ख्वाजा आसिफ साहब का अरेस्ट क्या होना था कि मैंने देखा कि गवर्नमेंट बेंचेस से शाह महमूद कुरैशी साहब हों, मतलब इस लेवल की जो लीडरशिप है वो आकर के फ्रंट फुट के ऊपर वजाहतें दे रहे हैं, एक्सप्लेनेशंस दे रहे हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं। व्हाई यू पीपल आर द गवर्नमेंट, आपको क्या जरूरत है कि आप इस तरह के सवालात के जवाबात दें? और अगर इन केस मुझ जैसे सहाफी जो कि कीन रहते हैं कि हमें कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मिले या हमें मटीरियल मिले अपने शोज के लिए, अपने चैनल्स के लिए, अगर कोई ऐसा सवाल भी पूछ रहा है तो आप उनको सिंपली कहें कि गो एंड आस्क नैब। आप उल्टा इंस्टेड प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं और इससे तासुर जा रहा है कि भाई दाल में कुछ काला है। अंदलीब, शुक्रिया दिनेश। सबसे पहली बात तो ये कि हुकूमत का तो काम होता है कि वो वजाहत करे, अनाउंसमेंट्स करे, एलानिया करे और उस पर जब अटैक होता है तो उसको रिस्पॉन्ड करे। तो जो हुकूमत जो बात हो रही है उसको कहा जा रहा है और वो हुकूमत सोई होती है, ये वो हुकूमत नहीं है। और स्पेशली जब एक ऑपोजिशन है जो कि बेचारी वो पीडीएम जिसको कहते हैं पाकिस्तान डेड मूवमेंट, वो अपने आखिरी दमों पे, तो उसको तो डेफिनेटली हुकूमत का काम है कि जब झूठ और ये यरगार हो, वो कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा चाहिए, तो बेचारे ख्वाजा आसिफ की अरेस्ट भी चाह रहे हैं कि कुछ मूवमेंट हो जाए, बिकॉज बाकी तो 1.5 महीने से उनको जितनी बेइज्जती खानी पड़ी और परसों का जो वो पीपल्स पार्टी ने जो इनके साथ किया है और जो मरियम कर चुकी है इन सब के साथ, तो उसके बाद मैं समझती हूँ, मुझे अंदाजा है कि कुछ हलचल करने के लिए कोई कहानी तो नहीं लानी थी ना। तो पहली बात तो ये बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि ये तो है नैब का काम कि नैब उनको पकड़े ना पकड़े जो मर्जी करे, लेकिन जब कहा जाता है कि जी प्राइम मिनिस्टर इसके पीछे है तो ऑब्वियसली फिर हुकूमत को एक अटैक किया जाता है। वैसे बाय द वे मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि ख्वाजा आसिफ ने कहा प्राइम मिनिस्टर के पीछे है और मरियम अपनी स्पीचेस में कह रहे हैं कि जी जिन्होंने फोन किए, दावे किए कि जी आप छोड़ दें नवाज शरीफ को, लेकिन उन्होंने कहा मैं नहीं छोड़ूंगा, ये उनकी वजह से है। सो देयर इज, इनकी अपनी पार्टी में भी कंफ्यूजन है कि ये किसको इशारा कर रहे हैं। बहरहाल चूंकि हमारा नाम लिया गया था तो फर्ज बनता था कि हम सामने आकर हकीकत जाहिर करें। पर हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि कोई भी पब्लिक ऑफिस होल्डर हो, और चाहे रूलिंग पार्टी का हो, अपोजिशन पार्टी का हो, उसको जवाब तो देना पड़ता है ना कि जी आपके पास कहाँ से आए हैं आपकी ज़राए आमदनी। और अगर आपके पास 5-6 घर है और जमीनें हैं और करोड़ों रुपया है और आप उसका एक रसीद नहीं दे सकते, गाड़ी आपकी रोकी जाती है, ये मैं अपने नाज़रीन के लिए बता रही हूँ, गाड़ी रोकी जाती है, आपसे कागज मांगे जाते हैं। जब आप कागज नहीं पेश कर सकते तो आपको पकड़ा जाएगा कि गाड़ी चोरी की है। तो चाहे आपने घर खरीदा हो, गाड़ी खरीदी हो, लैंड खरीदा हो, जब आप उसके ज़राए आमदन नहीं पेश कर सकते कि जी पैसा आया कहाँ से है, तो वो पता लगेगा चोरी की है। जो मैप हम देख रहे हैं, लिखा आ रहा है, आपके चैनल्स के जरिए देख रहे हैं कि ये सारे घर की तफासील भी आ रही है। बताया जा रहा है कि जी जो ज़राए आमदन है, उन्होंने कहा जी मैं काम करता था 2013-2018 से, मैं वहाँ दुबई में काम करता था एज एन एडवाइजर। एक तो आप डिफेंस मिनिस्टर थे और फॉरेन मिनिस्टर भी थे और आप काम भी वहाँ करते थे, करते थे, लेकिन वो पता चला है कि वो एक कागजी कार्रवाई थी इकामा लेने के लिए, उसके पीछे कोई नौकरी नहीं है और ये यूएई वालों ने भी उनको बता दिया है। और दूसरा वो जो कोई कारोबार उन्होंने किया हुआ था वो भी पता चल गया कि दैट कंपनी डज नॉट एग्जिस्ट। तो जब ये पता चल जाए तो उसके बाद करोड़ों रुपया 2013 से लेकर 2018 पे, जब आप पब्लिक ऑफिस होल्डर थे, आप मिनिस्टर थे, कहां से आया? तो अगर आप जवाब नहीं देते तो एक गाड़ी वाले को तो आप पकड़ लेते हैं कि जी गाड़ी के कागजात नहीं और आप बता नहीं सक रहे तो चोरी की गाड़ी है। तो फिर क्या लॉ बराबर नहीं है? जमहूरियत में तो लॉ सबके लिए बराबर होता है। तो ये वजह है कि हुकूमत भी, क्योंकि हुकूमत का काम भी ये है कि अवाम में आगही डालना कि जब आके मरियम से लेके नवाज शरीफ से लेके नीचे तक यक जुबान होके रोज के हजारों झूठ बोले जाए, मतलब मेरी लंदन क्या, मेरी तो यहाँ भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। उसके बाद ये कहना कि जी मैं तो अपनी सारी जो है जायदाद उसको डिक्लेयर कर चुकी हूँ और 4 फ्लैट है
جو ان کے نام کے ہیں, جو وہاں جو بھائی کہہ چکے کہ الحمدللہ میں نے اپنی بہن کے نام ٹرانسفر کر دیے تھے. پھر آپ نے کیلبری فونٹ جو ہے وہ غلط لکھا. پھر آپ نے کہا کہ جی میں تو اس وقت بالکل بھی اس میں انوالو نہیں تھی, اور آپ ہر چیز میں بہت پیچھے چلی گئی. اور وی آر ناٹ ڈسکسنگ مریم's کیس. دوسری بات ہے کہ ڈیفینیٹلی ان کی ڈسکوالیفیکیشن ہے 10 ایئرس کے لیے. وی ور ٹاکنگ اباؤٹ کہ وائی دا گورنمنٹ از رسپونڈنگ آن نیبز اریسٹ جو کہ خواجہ آصف صاحب کا ہوا. اس میں مجھے آپ کا موقف مل گیا. میں واپس آپ کے پاس آتی ہوں. مجھے الاؤ کریں کہ میں ذرا اپوزیشن کے پاس جاؤں, ذرا ان کو سن لیجیے, پھر مجھے آئی ایم شیور کہ دوبارہ آپ کا ٹیک لینے کی ضرورت پڑے گی. لیٹس سی وٹ عطا ہیز ٹو سے. عطا السلام علیکم. آئی ویلکم یو ٹو دا کنورسیشن. لیکن آئی ایم ریئلی سوری, میں وارم ویلکم اس لیے نہیں آپ کو کر پا رہی, مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں آپ سے افسوس کس چیز کا کروں. خواجہ آصف صاحب کے اریسٹ کا افسوس کروں یا ان استعفوں کے معاملے کا افسوس کروں کہ وہ جو 2 استعفے جن پہ مریم نواز صاحبہ کو بڑا مان تھا, جو سکھر کنونشن میں کھڑے ہو کر کے مریم بی بی جو ہیں وہ بڑے کانفیڈنس سے کہہ رہی تھی کہ بھئی جائیں اور جا کے ان کی تصدیق کریں اور یوں جا کے اسپیکر کے سامنے آپ بول کر آئے. ایگزیکٹلی وہ کیا کہہ رہی تھی ذرا سن لیجئے. مجھے اس کو پر ٹیک چاہیے کہ آپ لوگوں نے مریم نواز شریف صاحبہ کے کانفیڈنس کا مان نہیں رکھا. ذرا سنائیے جی مریم بی بی کیا فرما رہی ہیں. ہمارے 2 ارکان کے استعفے کسی نے شرارت سے اسپیکر کے پاس بھیج دیے, تو اب اسپیکر صاحب نے بلایا کہ آؤ اور آ کر ان استعفوں کا اقرار کرو. تو میں یہ بتا دینا چاہتی ہوں کہ بھلے ہی وہ شرارت سے کسی نے استعفے وہاں بھیج دی ہوں, لیکن 2 استعفے اور دونوں مسلم لیگ نون کے شیر ہیں. ایک سجاد عوان صاحب کا استعفیٰ ہے اور دوسرا مرتضیٰ جاوید عباسی کا. یہ دونوں وفا کے پہاڑ ہیں. ایک بات میں بتا دوں, میں ان دونوں کو بھی یہ کہتی ہوں, بھلے غلطی سے چلے گئے, اب استعفیٰ اگر آپ سے اسپیکر آپ کو کہے کہ آؤ اور استعفوں کی تصدیق کرو, تو کہنا یہ پڑھیں تمہارے استعفے, کرو قبول ان کو. میں کہتی ہوں اسپیکر کو کہ بلاؤ ان دونوں ارکان کو اور کرو ان کے استعفے قبول. عطا صاحب, میرے بھائی, میرے دوست, مریم صاحبہ کے کہنے پر اسپیکر نے تو بلا لیا, لیکن وہاں پر شیر ڈھیر ہو گئے. مریم صاحبہ کے کہنے پر آپ لوگوں نے انقلاب لے کر آنا تھا, 2 استعفے نہیں آ رہے. کیا کر رہے ہیں آپ اپنی وائس پریزیڈنٹ کے ساتھ؟ دیکھیے بینی سلیم صاحبہ بہت شکریہ. ایک بڑی لمبی تمہید باندھی اندلیف عباس صاحبہ نے. ایک تو ٹاک شوز میں آتے ہیں, تھوڑی تیاری کر کے آیا کریں. ایسڈ بیونڈ مینز کا جو کیس ہے وہ راولپنڈی نیب نے ریفیوز کیا پروسیکیوٹ کرنے سے کیونکہ اس میں ایویڈنس نہیں تھا. اور یہ میں اوپن چیلنج نیب کو کر رہا ہوں بین سلیم صاحبہ کے پروگرام میں کہ عوام کو یہ بتایا جائے کہ جب اکیوز کی طرف سے درخواست آتی ہے کہ کیس ٹرانسفر کیا جائے تو آپ کیس ٹرانسفر نہیں کرتے. خواجہ آصف صاحب کا کیس کوئی اتنا آپ کے دل کے قریب تھا یا نیب سمجھتی تھی کہ اس کو پنڈی میں نہیں چلنا چاہیے, اور کیا پنڈی کے افسران نے اس کو فردر پروسیکیوٹ کرنے سے انکار کیا تھا تو وہ لاہور شفٹ کیا گیا؟ ایک تو یہ بات آن ریکارڈ رہنی چاہیے, نمبر 1. نمبر 2, ایک پائی ان کی اکاؤنٹڈ فار ہے, ڈکلیئرڈ ہے. نہ صرف ان کے کاغذات میں, اگر کوئی لون لیا ہے تو وہ لون صرف انہوں نے اپنی ریٹرنز میں شو نہیں کیا کہ میں نے لون لیا ہے, جس سے لون لیا ہے اس کی ریٹرنز میں بھی یہ شو کیا گیا ہے کہ وہ لون میں نے دیا ہے خواجہ آصف کو. تو یہ پتہ نہیں انہوں نے کون سے کاغذات پڑھے, میں نے تو سارے کاغذات پڑھے, مجھے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی. اور عمران خان صاحب کی انا کی تسکین جو ہے, ان کی جو ضد ہے, 2.5 سال سے کہہ رہے تھے گرفتار کرا دوں گا. تو ٹھیک ہے, مطلب یہ کون سی کوئی قیامت آ گئی ہے. شہباز شریف صاحب اریسٹڈ ہیں, قائد حزب اختلاف ہیں. حمزہ شہباز لیڈر آف دی اپوزیشن پنجاب اسمبلی, وہ گرفتار ہیں. تو اس کے بعد کیا کریں گے خان صاحب, ہمیں پھانسی لگا دیں گے, اور ان گرفتاریوں سے انڈا جو ہے وہ 20 روپے سے 10 روپے کا ہو جائے گا. ان گرفتاریوں سے ادرک 1000 روپے نہیں بکے گی. ان گرفتاریوں سے چینی جو ہے وہ سستی ہو جائے گی. ان گرفتاریوں سے بجلی کے بل کم آئیں گے, ٹیرف انکریز نہیں ہوگا. تو یہ ساری جو ان کی انا کی تسکین کے لیے کاروائیاں کی جا رہی, کر لیں, شوق پورا کر لیں, کیونکہ ان کے دن گنے جا چکے ہیں. اور یہ جو ایک جھوٹا کانفیڈنس ہے, اگر پی ڈی ایم کی موومنٹ کی ان کو تکلیف نہ ہوتی تو ایک دن میں 10 پریس کانفرنسز ہولڈ نہ ہوتی. نمبر 1, اگر پی ڈی ایم کی موومنٹ کی تکلیف نہ ہوتی تو پرویز خٹک ہمیں فون نہ کرتا کہ آؤ بیٹھو میرے سے کوئی بات چیت کر لو. پرویز خٹک صاحب نے کس کو فون کیا تھا صاحب؟ نہیں, لیٹس بی ویری کلیئر, کیونکہ میں پی ڈی ایم پہ ایکسٹینسively بات کرنا چاہتی ہوں. نہیں تو آدھا سچ بھی خطرناک ہوتا ہے. اچھا چلیں. مگر ہمارے ایک سینئر مرکزی رہنما کو انہوں نے فون کیا, اور لاہور جلسے سے پہلے کیا کہ بیٹھ کے بات کریں.
तो ये एक रिफरेफ इकट्ठा करके इधर उधर से लोटे जमा करके जो जमात कायम की गई है, ये तो बात इस तरह इतने घमंड से करते हैं कि जैसे इनकी 2/3 मेजॉरिटी हो। लूली लंगड़ी टूटी फूटी हुकूमत है आपकी। इधर चौधरियों के मरहूने मिन्नत है, वफाक में वो MQM की मरहूने मिन्नत है और आपके बाकी एलाइज की मरहूने मिन्नत है। आप क्या बात कर रहे हैं? आज इत्तेहादी पुल आउट कर लें, धड़म से आप गिरते हैं अल्लाह के फजल से। और आपकी जो कैबिनेट है, कौन लोग हैं? 70-80% वो लोग हैं जो आपने इधर उधर से इकट्ठे किए मिन्नत तरला करके। तो ये असूलों की बात ना किया करें। तो और अगर चोरी चिकारी की बात करनी आप है इत्तेहादियों तो के ऊपर नजर लगाए बैठे हैं कि इत्तेहादी अपने आप को पुल आउट करे तो खान साहब की सरकार गिर जाएगी। आपके वो 2 इस्तीफों की तस्दीक नहीं होनी। चले, अब आपने अपना शौक पूरा कर लिया, मैंने आपको अब जवाब देने का मौका भी दिया। पूरे शो में अंदलीब को जवाब दीजिएगा, मैं आपको नहीं रोकूंगी। मेरे सवाल का सर जवाब दे दीजिए, मैं बड़ी बेकरार हूं, क्या करना है आपने? मरियम के कहने पर इनकलाब लाना है, इन इस्तीफों का क्या कर रहा है? मुर्तजा जावेद अब्बासी साहब ने क्या कर दिया? सजाद साहब ने क्या कर दिया? आपने क्रेडिबिलिटी नहीं छोड़ी मरियम की। थिंक अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ योर पार्टी, कितनी बड़ी जंग लड़ रही है वो आपके लिए। देखें, ये जिस हल्के में बाय इलेक्शन कराना चाहते हैं आए, 2 बाय इलेक्शन ऑलरेडी आए हुए हैं, हम बिल्कुल लड़ने को तैयार हैं। मगर पीडीएम का एक फैसला था, पीडीएम ने यह तय किया था कि 31 तारीख तक इस्तीफे जमा होंगे पार्टी क़यादत के पास। उसके बाद जो तारीख तय की जाएगी स्पीकर को इस्तीफे भिजवा दिए जाएंगे, और वो एक तयशुदा उसका शेड्यूल था। अब अगर किसी ने इनमें से शरारत की है और स्पीकर के ऑफिस को ये डे 1 से इस्तेमाल कर रहे हैं अपने सियासी मकासद के लिए, तो मैं समझता हूं कि ये दोनों मेंबरान के पार्ट पे उन्होंने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है। और पीडीएम के फैसले की पासदारी करते हुए जब वक्त आएगा तो ये इस्तीफे भी जमा होंगे। और इनको बहुत मान है कि शायद बाय इलेक्शन करवा दिए जाएं और जनरल इलेक्शन की तरफ मामला ना जाए। इतनी तादाद में इस्तीफे आ चुके हैं कि बाय इलेक्शन करवाना मुमकिन नहीं होगा। आपके पास आपकी गवर्नमेंट के पास है ना, वो तो भाई इंतखाबात होने हैं, हुकूमत प्रेशर में आएगी नहीं आएगी, मुज़ाकरात होंगे, वो तो तब होंगे ना जब जो इस्तीफे हैं वो स्पीकर के पास पहुंचेंगे। अभी रियलिटी क्या है, ग्राउंड पर क्या है कि 2 इस्तीफे स्पीकर के पास पहुंचे, जैसे भी पहुंचे। मरियम बीबी खुद फरमा रही है कि जैसे भी चले गए उसकी तस्दीक जान को आ गई है, वो एक्सेप्ट नहीं हो रहे। मुर्तजा जावेद अब्बासी सब डिसोन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमने नहीं दिए। ये 2 इस्तीफों का मामला जो है ना, ये बड़ा मौमा है, इस टाइम पे हलक की हड्डी बना हुआ है। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद फैसल कुंडी साहब को भी शामिल करेंगे हमारे साथ, वो बने में, आई एम श्योर कि आप लोग की गुफ्तगू भी सुन रहे हैं। एक वक्फे के बाद आते हैं। और शामदीद कहते हैं वी आर स्टिल स्ट्रगलिंग टू गेट कनेक्शन विद फैसल करीम कुंडी साहब एंड अता तारर हमारे साथ मौजूद है, अंदलीब अब्बास साहिब भी हमारे साथ मौजूद है। अंदलीब, पूरी सिचुएशन आपके सामने है। इस पूरी सिचुएशन में हुकूमत के लिए भी एक विन विन सिचुएशन है, क्योंकि अभी जिस तरह अता साहब ने एक बड़ा एक इंकिशाफ किया इस प्रोग्राम में, नाम लेकर इंकिशाफ किया। वो एक अलग बात है कि वो आधा नाम ले रहे हैं, कि परवेज खटक साहब का नाम ले रहे हैं, कि आपकी तरफ से ऑब्वियसली मुज़ाकरात का कहा गया था। तो कहीं ना कहीं अगर हुकूमत में इनिशियली पैनिक था, वो पैनिक नजर नहीं आ रहा। देखिए, पहली बात तो ये है कि झूठ का फौरन पकड़ा जाता है ना, तो इन्होंने जो अभी मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ कि जो ख्वाजा आसिफ ने खुद कहा है कि जी मेरे 2 आमदन थे। एक वो था कि जी जो मैं एडवाइजर था, और दूसरा था कि ये कंपनी थी तारिक मीर की, जिसमें ना कोई लोन लिया। इन्होंने कहा जी लोन का भी मैं कागजात दिखा दूं, वो लोन ही वो कंपनी ही कागजी है, और उसके अंदर सारी ट्रांजैक्शंस जो हुई हैं जो कि बिल्कुल मैच नहीं करती, वो भी सारी हैं। तो जिसको कहते हैं ना कि वो कहते हैं कि कंपल्सिव लायर, ये पार्टी है कंपल्सिव लायर्स की। सुबह वो झूठ बोलना शुरू होती मरियम, और नीचे तक वो झूठ निकल आता है, आपस में इनके झूठ मैच भी नहीं करते। मसला ये होता है कि जब आप इतना झूठ बोले, एक प्रोग्राम में कोई कुछ और कह रहा है, एक प्रोग्राम में कह रहे हैं इमरान खान ने किया, एक प्रोग्राम में कह रहे हैं उनको लाने वालों ने किया, आपस में इनकी कोई मैच नहीं होती। अच्छा, अब आप आ जाए इस पे। Let it be. अंदलीब साहब, सॉरी, I have to interject. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ख्वाजा आसिफ साहब का क्या केस है, वो तो गवर्नमेंट की सरदर्द होनी नहीं चाहिए ना। मैंने शो के शुरू में ही कहा, वो तो नैब का दर्द सर है, नैब हैज टू इन्वेस्टिगेट, नैब हैज टू डू एवरीथिंग, जो भी उन्होंने करना है। पर मैं आपको एक चीज बता दूं, नैब के ट्रैक रिकॉर्ड से जब अदालत की सीढ़ियों पे केस चलना है ना, तो आप देखिएगा कुछ भी साबित नहीं होना। और ख्वाजा आसिफ साहब जिस तरह मुस्कुराते हुए गाड़ी में बैठ के गए थे, उसी तरह मुस्कुराते हुए वापस आ जाएंगे। बट जो मैटर कर रहा है ना, मैं आपको एक चीज बता देती हूँ। ख्वाजा आसिफ साहब ने आज सुबह क्या बोला, उन्होंने कहा कि अब कोई नैब के कवानीन में तरमीम नहीं होगी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कल लंदन से बैठ के ये वीडियो पैगाम दे दिया था कि भाई अब नैब के केसेस में तरमीम नहीं होगी, क्योंकि अब केसेस सूनर और लेटर आप लोगों के ऊपर बनेंगे, तो अब कोई तरमीम नहीं होगी। हमने जितना भुगतना था भुगत लेंगे। यू नीड टू टेक दिस थिंग सीरियसली। अंदलीब,
I take it extremely seriously کہ وہ جو 34 شکے ہیں, ہم تو کہتے ہیں چلے جیسے چل رہا ہے چلے, مطلب دیکھیں گے اس کے 34 شکے اگر انہوں نے خود نہیں کرنی تو پھر ٹھیک ہے نہ کریں. ہم تو کہتے ہیں ہمارے اندر رشتہ دار بہن بھائی ہمارے سب کو پکڑے. مسئلہ پتہ کیا ہے دینش, مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارے جو ہیں یہ 30 سال گورن کر چکے ہیں. ہم تو چلے ابھی آئے ہیں, چلے سال بعد پکڑ لیں گے, ہمیں ہمارے رشتہ داروں کو بھی پکڑ لیں گے, وہ تو پکڑیں. میرا تو ان سے اپوزیشن سوال ہوتا ہے, یہ جب بھی آگے بیٹھتے ہیں کہتے ہیں جی فلانا کیس فلانا کیس فلانا کیس. اپوزیشن کا کام ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں جی نیب میں کیس نہیں چل رہا ٹھیک, آپ ہائی کورٹ میں جائیں, ہائی کورٹ میں آپ کو اعتراض ہے آپ سپریم کورٹ میں جائیں. یہ یہاں بیٹھے ہوتے ہیں اور یہاں باتیں کر رہے ہوتے ہیں جی فلانا کیس ٹھیک نہیں فلانا کیس ٹھیک نہیں, اور ایک آنے کا سٹرگل نہیں کرنا, نہ کیسز بنانے ہیں نہ لے کے جانے ہیں نہ ان کو پروف کرنا ہے نہ دھاندلی کی کوئی وائٹ پیپر لکھنا ہے, بس یہاں کے کہنا ہے کہ جی یہ نیب کیوں نہیں کر رہا. اچھا پرویز خٹک صاحب نے ان سے مذاکرات کے لیے رابطہ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا, آپ اس کی تصدیق یا تردید تو کر دینا. میں فیصل کے پاس جانا چاہتی ہوں. فیصل از ویٹنگ. ہم تو 2 مہینے پہلے پرائم منسٹر نے کھڑے ہو کے کہا میں ہر قسم کے مذاکرات نیگوسیشنز کے لیے تیار ہوں سوائے کرپشن. ٹھیک ہے, اس کے بعد دو دفعہ آپ کو یاد ہوگا اسپیکر صاحب نے لکھ کے بھیجا کہ جی ساری پارلیمنٹری کمیٹی آئے, ہم نے ڈسکس کرنا ہے, کورونا کا سیکنڈ ویو آ گئی ہے اور بھی بزنس ایڈوائزری میں کیسز ہیں, آپ آئے یہ نہیں آئے. ہم تو کہتے ہیں, ہم تو بالکل کہتے ہیں کہ عوامی ایشو کی بات کریں. آ گیا اندریب آپ کا پوائنٹ. فیصل صاحب بہت بہت شکریہ. I'm really sorry connections are going haywire but I have you finally on the show. فیصل صاحب بھائی بلاول صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سینٹ کے الیکشنز میں حصہ لینا چاہتی ہے, بائی الیکشنز میں حصہ لینا چاہتی ہے, استعفے بھی دینا چاہتی ہے, لیکن اسپیکر کو نہیں اپنی پارٹی کے ہیڈ کو. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایگزیکٹلی کل CEC کے بعد کیا کہا آپ نے تو سنا. میں عوام کی یادداشت کے لیے یاد دہانی کے لیے دوبارہ سنا دوں, اور پلیز پھر اس کو ذرا ایکسپلین کیجئے گا کہ سٹیٹس کیا. آپ نے تو ساری پی ڈی ایم اوپر نیچے کر دی. جی سنوائیے بلاول صاحب کیا کہہ رہے ہیں. 31 دسمبر تک سارے ممبران اسمبلی کے استعفے اپنے پارٹی قیادت کے پاس جمع ہوں گے. 31 جنوری کا ڈیڈ لائن دیا گیا ہے. استعفیٰ دو, خود گھر چلے جائے, ورنہ ہم آپ کو گھر بھیجیں گے. ہمیں اس حکومت کو سینٹ الیکشنز میں بھی چیلنج کرنا چاہیے, ڈٹ کے ان کا مقابلہ کرنا چاہیے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم اگر مل کے مقابلہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہم کامیاب بھی ہو سکتے ہیں. ایک دن کے لیے لیول پلینگ فیلڈ دیا جائے, ایک دن کے لیے اسٹیبلشمنٹ سیاست میں عمل دخل بند کرے, اسی دن یہ حکومت گرتی ہے. ڈائیلاگ کوئی شہلاگ نہیں ہوگا. اب وقت آ گیا ہے, وزیر اعظم کو جانا ہے. جی فیصل صاحب کیسے جانا ہے؟ ٹائم آ گیا ہے, وزیر اعظم صاحب کو جانا ہے. آپ تو تیاری کر رہے ہیں سینٹ کے انتخابات کی اور بائی الیکشنز کی. پلیز وڈ یو لائک ٹو ایکسپلین سر. فیصل آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے خیال میں آپ کا سسٹم میں خرابی ہے, آپ کی وائس بریک ہو رہی ہے. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. آپ اپنا موقف سامنے رکھیے پلیز. فیصل آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی عطا طارر صاحب میں آپ کا رسپونڈ چاہوں گی. ابھی جس طرح خبریں بھی آ رہی ہیں مریم بی بی جو ہیں اس ٹائم پر پہنچ گئی ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملنے کے لیے. پی ڈی ایم کا بھی کیا سٹیٹس کیا رہ گیا ہے؟ سینٹ کے انتخابات میں حصہ لینا چاہتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی, انہوں نے CEC کے بعد یہ اناؤنسمنٹ کر دی, بائی الیکشنز میں حصہ لینا چاہتی ہے. جی میں آپ کو نا پہلے کمپلسیو لائر کی ڈیفینیشن بتاتا ہوں کہ وہ کیا ہوتی ہے. جو عادی مجرم ہوتا ہے نا جھوٹ بولنے کا, وہ کہتا ہے میں سائیکل پہ دفتر جاؤں گا, ہیلی کاپٹر پہ 20 میل دور لینڈ کرتا ہے. وہ کہتا ہے میں پی ایم ہاؤس میں نہیں جاؤں گا, میں اس کو یونیورسٹی بناؤں گا. اسی پی ایم ہاؤس میں شہانہ طریقے سے بیٹھتا ہے, سرکاری اخراجات کرتا ہے. کہتا ہے 100 دن میں کرپشن ختم کروں گا, اپنے وزیروں سے کرپشن کرواتا ہے. کہتا ہے IMF کے پاس نہیں جاؤں گا, خودکشی کر لوں گا, پھندے سے لٹک جاؤں گا. IMF کے آگے جا کے ہاتھ جوڑتا ہے, منتیں کرتا ہے.
कहता है मैं कभी भीख नहीं मांगूंगा, जिस मुल्क में जाता है दोनों हाथ फैला के भीख मांगता है। कहता है मैं लोटों को नहीं लूंगा, पूरी काबीना 30 से 40 साला इक्तदार के शराकतदारों से भरी पड़ी है। फिरदौस आशिक अवान कौन है, जहांगीर तरीन कौन है, शफकत महमूद कौन है फॉर दैट मैटर, जुबैदा जलाल कौन है, फहमीदा मिर्जा कौन है, फवाद चौधरी कौन है, शेख रशीद कौन है, परवेज राय कौन है। ये सबक हमें ना पढ़ाएं 30 साल करते करते। तो ये कंपल्सिव लायर जो होता है वो कहता है मैं डेवलपमेंट फंड नहीं दूंगा, असेंबलियों का काम है कानून साजी, डेवलपमेंट फंड्स की रेल पेल करता है और उसमें करप्शन करवाता है। तो ये हमें ना सिखाएं कि झूठ कौन बोलता है और क्या होता है। एक सच बोला था इमरान खान ने। इमरान खान ने कहा था कि महंगाई तब होती है जब हुक्मरान करप्ट हो, बेरोजगारी तब होती है जब हुक्मरान करप्ट हो, महंगाई बेरोजगारी मईशत तब डूबती है, कर्जे तब बढ़ते जब हुक्मरान चोर हो। हम यकीन नहीं करते थे। जहांगीर तरीन ने चीनी चोरी की, इनके वुज़रा ने आटा चोरी किया, आज दोनों महंगे मिल रहे हैं आम आवाम को। अद्वियात चोरी की, अद्वियात छोड़ दें, इन्होंने बिजली के मंसूबों में घपले किए। और सबसे बुरा चोर कौन सा होता है, जो चंदा चोरी करता है। और ये जो मोहतरमा फरमा रही थी, हम 6 दफा इलेक्शन कमीशन गए हैं, आपका फॉरेन फंडिंग का केस कोई टेकअप करने को तैयार नहीं है इस मुल्क में। फैसल वाडा की डिग्री नहीं, फैसल वाडा के नॉमिनेशन पेपर्स इस्लामाबाद हाईकोर्ट में आज भी पड़े हैं। हमारे केस डे टू डे चले और फैसल वाडा को पूछने वाला कोई ना इस मुल्क में। आप अपने नैब न्याजी गठजोड़ से हट के आए तो जरा कभी आपको बताते हैं किस भाव बिकती है। आपके खिलाफ सारे केसेस पब्लिक मनी की करप्शन के हैं। हमारे पे 1 रुपए, 1 प्रोजेक्ट, 1 सरकारी टेंडर, सरकारी खजाने को नुकसान, मुझे एक ना प्रोजेक्ट करें साहब, ऐसी बातें ना करें। अभी आप लोगों के हालात ठीक नहीं चल रहे हैं, ऐसी बातें ना करें। मैं फैसल को शामिल करूं 2.5 साल हो गए हैं बीवी सलीम साहिबा। मैं नैब को चैलेंज करता हूं, मैं नैब को चैलेंज करता हूं, मुझे बताएं ना इनके खिलाफ केसेस क्यों नहीं करते हैं। ये इनका जो गठजोड़ है, और मैं खुदा को हाजिर नाजिर जान के कहता हूं कि इनकी अमेंडमेंट्स, नैब की अमेंडमेंट से पहले बात इन्होंने शुरू की थी। वो संविदा ये लेके आए थे, शहजाद अकबर लेके आया था। तो इनके पल्ले है कुछ नहीं, ना परफॉर्मेंस है। अता साहब मसला यही है ना कि अगर ये डेमोक्रेटिक पार्टीज आवाम को एतमाद में ले लेती, आप हमें बता देते, आपकी जो पार्टी के जो सीनियर मेंबरान हैं पॉलिटिकल प्रोग्राम्स में आकर के बता देते, आवाम को कॉन्फिडेंस में लेकर कहते, तो आज आपको अपनी सफाइयां इस तरह से ना देनी पड़ती, ना छुपाया करें आवाम से चीजें। इसमें कहीं ना कहीं गलती आपकी भी। आई हैव टू कनेक्ट टू फैसल, लेकिन ब्रेक आ जाती है बीच में, क्या करूं। एक ब्रेक लें, वापस आते हैं, फिर गुफ्तगू को आगे लेके चलते हैं। वेलकम बैक जी। फैसल साहब, आपका मौक़िफ़ चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या चाहती है, क्लियरली जरा बता दीजिए। इस्तीफे आप लोगों ने अपने पास ही संभाल के रखने हैं, लेकिन सेनेट के इंतखाबात और बाई इलेक्शन में हिस्सा लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीनिश, कल हमारी पार्टी की सीसी की मीटिंग हुई जिसमें बहुत से मौज़ूआत ज़ेर बहस आए थे। उसके बाद चेयरमैन बिलावल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। पीडीएम ने जो फैसला पहले किया था जिसमें कहा गया था कि इस्तीफे जो है अपनी पार्टी के लीडरान के पास जमा कराए जाएंगे, वो तकरीबन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो इस्तीफे हैं, जो डेडलाइन थी 31 दिसंबर की, उसमें तकरीबन पीपल्स पार्टी के सारे इस्तीफे जमा हो चुके हैं। और उसके बाद जो है चेयरमैन बिलावल साहब जब पीडीएम की लीडरशिप मुतफिका फैसला करेगी कि हमने किस वक्त और कहाँ इस्तीफे देने हैं, तो उस वक्त जो है ये इस्तीफे होंगे। हमारी पार्टी के चेयरमैन के साथ वो इस्तीफे मौजूद हैं। जहां तक आपने बात की सेनेट के इलेक्शन की या ज़िमनी इलेक्शन जो हो रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर जमहूरी प्रोसेस को अपनाएगी। जब तक पीडीएम की लीडरशिप इस्तीफे नहीं देती, जो भी पॉलिटिकल प्रोसेस होगा हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो है वो अडॉप्ट करेगी। अगर इस दौरान सेनेट का इलेक्शन आता है तो हम सेनेट का इलेक्शन भी लड़ेंगे, इस दौरान अगर ज़िमनी इलेक्शन आते हैं हम ज़िमनी इलेक्शन भी लड़ेंगे। और जब मुतफिका फैसला पीडीएम का आता है कि किस वक्त और कहाँ पर इस्तीफे देने हैं, तो मुतफिका फैसले के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खड़ी होगी। इसमें ये नहीं कि नहीं या लॉन्ग मार्च है या जेल भरो करेगी, जो भी फैसला पीडीएम की लीडरशिप करेगी। और ये जो हमारी जो तजावीज़ है या हमारी जो एंडोर्समेंट है या जो भी हमने चेयरमैन साहब को किया है, वो भी पीडीएम की मीटिंग है गालिबन चंद दिनों में लाहौर में गालिबन होने वाली है, उसमें वो जो है पीडीएम की लीडरशिप के सामने। नहीं तो फैसल, क्या पीडीएम के अंदर जितनी पार्टीज थी 10 पार्टीज तो वो थी, क्या उनसे आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही थी कि आपने हुकूमती इत्तेहादियों से भी जाके राब्ते करना शुरू कर दिए? आज वो मुत्तहिदा की जो मरकज है वहां पर आप लोगों का एक वक्त गया हुआ था। वो मैं ऐड करना चाह रहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुख्तलिफ कमेटीज बनाई हैं
जिसमें हम आज मुत्तहिदा के पास जो गए थे, हम सेंसस के हवाले से गए थे। हम सिंध नेशनल जमातों के साथ राब्ता करेंगे सेंसस के इशू पे जो उनको एतराजात हैं, उस ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी एतराजात हैं, क्योंकि जब ये इलेक्शन हुए थे प्रोविजनल अप्रूवल उसकी हुई थी, 2.5 साल तक ये हुकूमत जो है उसको अप्रूव नहीं करा सकी। तो इस हवाले से जो है जो इशू है सेंसस का इशू है, हम बाकी जमातों के साथ राब्ते करेंगे, हम स्टूडेंट्स के साथ राब्ते करेंगे, हम लॉयर्स के साथ करेंगे, हम जो है असातिज़ा के साथ, हम डॉक्टर्स के साथ, हम किसानों के साथ, तमाम लोग हमने कमेटियां बनाई हैं जो कि हम उनके साथ राब्ता करेंगे। जो इदारे जो लोग सफर कर रहे हैं इस हुकूमत में, उनके साथ हम स्टील मिल के मजदूर के साथ भी राब्ता करेंगे, हम PIM के साथ भी राब्ता करेंगे। फैसल साहब, कल जब आप लोग CEC में थे तो उस टाइम पर ख्वाजा आसिफ साहब को नैब ने धर लिया। मरियम बीबी ने आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले, मतलब बिलावल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि भाई हम इसका जवाब देंगे, तगड़ा जवाब देंगे, PDM के प्लेटफॉर्म से जवाब देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या जवाब देने वाली है, किस तरह से सपोर्ट करेंगी नून लीग को, इस पूरे मामले पे जरा बता दीजिए। मैं इसी पे प्रोग्राम क्लोज करना चाहूंगी, इसी हाई पे। जस्ट गिव मी एन इनसाइट। देखिए पहली बात तो ये कि बिलावल साहब ने जो है, चेयरमैन बिलावल ने जो है इसको कंडेम भी किया था, क्योंकि पता है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। PDM की लीडरशिप बैठेगी, हमने पहले भी कंडेम किया था जब मरियम साहिबा की गिरफ्तारी हुई, उसको भी हमने कंडेम किया था। शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी भी पीपल्स पार्टी ने कंडेम किया था, और हम अभी भी कंडेम करते हैं। और PDM जिस तरीके से कंडेमनेशन मांगती है, हमारी लीडरशिप बैठेगी, वहां पर जो भी फैसला जो PDM की लीडरशिप करेगी, हम उसी फैसले को जो है इंडोर्स करेंगे। ऑल राइट जी, बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों को ज्वाइन करने के लिए। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से नेक्स्ट वीक मुलाकात करेंगे विद न्यू पैनल एंड डेफिनेटली विद बेटर कनेक्शंस, विद बेटर कनेक्टिविटी। और अगला साल भी आ जाएगा तो उम्मीद करते हैं कि अगला साल हम सब के लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए और अमन लेकर आए और कोविड-19 को हमारी जिंदगियों से दूर कर दे। लुक आफ्टर योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।